Good afternoon. Hi everyone. Welcome to the session of CMC Cellular Mobile Communications. In this session, I am going to give the demo on the topic that is how to increase the capacity of the cellular system. That is one. First method is cell splitting. Another method is cell sectoring. So how to improve the coverage or how to improve the capacity of the cellular system? So as the demand of the wireless service increases, the number of channels assigned to a cell eventually becomes insufficient to support the required number of users. So that means as the demand of the service increases, that means as the number of users increases, then the number of channels assigned to a cell becomes insufficient. Already we know we have insufficient frequency spectrum. So how to increase the channels or how to use the frequency spectrum efficiently if the number of users increases. So that is the point. So at this point, the cellular design techniques are needed to provide more channels per unit coverage area. So in order to cover the overall area or in order to give the required number of channels to the number of users, we have a cellular techniques, that is cellular design techniques. So those techniques are, first one is cell splitting, another one is cell sectoring, and third one is coverage zone approach or microcell zone concept. So these are the techniques we are following in order to increase the spectrum efficiency or in order to increase the channels per unit area. So cell splitting, first method is cell splitting. Cell splitting allows an orderly growth of the cellular system. That means by the use of this technique, we can increase the capacity of the cellular system, or we can increase the coverage area of the cellular system. Whereas sectoring uses the directional antennas to further control the interference as well as to control the frequency reuse of channels. So second method is sectoring, cell sectoring. In this method, we are using some directional antennas. By the use of these directional antennas, we can control the interference problem as well as frequency use of the channels. And third method is microcell zone concept. In this concept, it distributes the overall coverage of a cell and extends the cell boundary to hard reach places. So that means in this method, it distributes the coverage of a cell to a number of places. So these are the three methods we have in order to increase the coverage area or capacity of the cellular system. So first, in cell splitting, that means while cell splitting increases the number of base stations in order to increase the number of base stations in order to increase the capacity. So in cell splitting method, as the name indicates, we are splitting the cell and we are using the number of we are increasing the base stations. And next, whereas in cell sectoring or microcell zone concept, those techniques based on the base station antennas. That means we are using some directional antennas in the case of cell sectoring. Whereas in microcell zone concept, it distributes the coverage area. So these are the three methods which we have in order to increase the cell capacity or as well as the coverage of a cell. So first method is cell splitting. So ikkada entante improving coverage and capacity of cellular system means how to increase the capacity of a cellular system, how to increase the coverage area of the cellular system. అంటే ఉన్న స్పెక్ట్రమ్ తక్కువ అండ్ ఆ స్పెక్ట్రమ్ ని మనం ఇంకా ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ని ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి మనం ఎఫిషియెంట్ గా కమ్యూనికేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలం. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే యాజ్ ద సర్వీస్ ఇంక్రీజెస్, అంటే ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ మనం పెంచాలి. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనం ఏం చేయాలి, ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనేది మనకు తెలియాలి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలిగితే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ సెల్ సెక్టారింగ్ యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ మైక్రోసెల్ జోన్ కాన్సెప్ట్. ఈ త్రీ మెథడ్స్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం, అలాగే ఛానల్ కెపాసిటీని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం.
అలా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆ నేమ్ లోనే ఉంది, ఉన్న సెల్ ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం. సెల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ఏ జోన్. అంటే ఓవరాల్ ఏరియాని మనం ఏం చేస్తామంటే జోన్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. వాటిని ఏమంటాం మనం? సెల్ అంటాం. సో ఆ జోన్స్ లోనే, ఆ సెల్స్ లోనే మళ్ళీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే ఉన్న సెల్ ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేస్తారు. ఆ స్ప్లిట్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం. ఆ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్ ఏదైతే సబ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో సెల్ లో, ఆ సబ్ పార్ట్స్ లో మళ్ళీ బేస్ స్టేషన్స్ ని ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ బేస్ స్టేషన్స్ ని మనం పెంచుతున్నాం. ఒక సెల్ లో మనం ఎన్ని బేస్ స్టేషన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే నార్మల్ గా ఒక బేస్ స్టేషనే యూజ్ చేస్తాం. ఆ బేస్ స్టేషనే ఓవరాల్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని యూజర్స్ కి ఆ బేస్ స్టేషన్ ద్వారానే సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం ఆర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ సెల్ ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. అలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క సబ్ పార్ట్ అంటే స్ప్లిట్ చేసిన ఏదైతే సెల్ ఉందో ఆ ఏరియాలో ఎన్నైతే స్ప్లిటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయో ఆ ఏరియాస్ మొత్తంలో ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క బేస్ స్టేషన్ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అంటే బేస్ స్టేషన్స్ ని కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్. అండ్ సెల్ సెక్టారింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ ని యూజ్ చేస్తాం. సెల్ సెక్టారింగ్ లో డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దాని వల్ల ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఓకే. అండ్ మైక్రోసెల్ జోన్ కాన్సెప్ట్ అనేది దట్ ఈస్ థర్డ్ మెథడ్. దానిలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఓవరాల్ గా ఏదైతే మైక్రోసెల్ జోన్ కాన్సెప్ట్ థర్డ్ మెథడ్ ఉంటుందో దానిలో ఏంటంటే ఓవరాల్ కవరేజ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఏరియాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. అంటే అది థర్డ్ మెథడ్. అది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. సో వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్. So the main idea or the main motivation behind implementing a cellular mobile system is to improve the utilization of spectrum efficiency. Our main idea in order to increase the cellular system or in order to implement a cellular in order to implement a cell splitting is in order to increase the spectrum efficiency or frequency spectrum. The frequency reuse scheme is one concept and cell splitting is another concept. Already we know this is the method, that is the frequency reuse method is one concept. It is used to increase the spectrum efficiency. So by the use of frequency reuse concept, we can increase the spectrum efficiency or we can reuse the frequency in different cells by maintaining some particular distance. So as well as cell splitting is also one of the method. It is used to increase the spectrum efficiency. So when traffic density starts to build up and the frequency channels in a cell cannot provide the enough mobile calls, then the original cell can be split into a smaller cells. If the traffic density increases, we cannot have some sufficient number of channels, then the concept we are following is cell splitting. In this method, the original cell can be split into a smaller cells. And usually we have a new radius. That new radius is one half of the original radius. That means we are making the radius as half compared to the original radius. So first, when we go for the new cell radius, the new cell radius becomes old cell radius by 2 and new cell area becomes old cell area by 4 and new traffic load per unit area becomes 4 times that of the traffic load per unit area. So these are the formulas we have when we go for the new cell. That means when the cell is splitted as new cells. Okay. So we have two types of splitting here. First one is permanent splitting, another one is dynamic splitting. So in permanent splitting, the installation of every new split cell has to be planned ahead of time. So that means in permanent splitting, everything is planned before it is actually implemented for a new cell split. Split. That means when we are splitting the cell, everything is planned before it is actually implemented. That means what is the number of channels we require and what is the transmitted power and the assigned frequencies, the choosing of the cell site selection and the traffic load consideration should also be all be considered whenever we are planning some cell splitting. That means everything is planned before
it is actually implemented. And next, dynamic cell splitting. So this scheme is based on using the allocated frequency, allocated spectrum efficiency in real time. So that means the algorithm for dynamic cell splitting is tedious job, and we cannot afford to have a single cell unused during cell splitting at heavy trophic hours. So the dynamic cell splitting is one of the technique, and this technique is based on utilizing the allocated frequency spectrum in real time. So that means the splitting of cells are not splitted permanently. So the splitting is done depending on the requirement of trophic. And whenever we have some requirement of trophic, whenever we have some more trophic, then the cell splitting is performed. Then that type of splitting is known as dynamic splitting, and it is a very tedious job, tedious job. And next, we cannot afford to have one single cell unused during cell splitting at heavy trophic hours. So these are the two types of splitting methods, and these are the two figures which we have. This is one type of splitting, another one is this is another type of splitting. So in this case, the overall cell is split into 4 cells. This is macro cell, and we are splitting that macro cell as micro cells. We have 4 micro cells, and in this case also this is the original cell, and this cell is split as 1, 2, 7 cells. Okay, so these small cells are called micro cells, and the original cell is called as macro cell. So this cell is split as smaller cells. So these two types of splitting methods we have. ఇక్కడ సెల్ స్ప్లిటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న సెల్ ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తామండి. ఉన్న నార్మల్ గా సెల్ అంటే ఏంటి, ఓవరాల్ ఏరియాని మనం జోన్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం, వాటిని సెల్స్ అంటాం. హెక్సాగనల్ షేప్, నార్మల్లీ దోస్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్ హెక్సాగనల్ షేప్. సో హెక్సాగనల్ షేప్ లో మనం సెల్స్ నార్మల్ గా స్ప్లిట్ ఉన్న జోన్స్ ని, ఉన్న ఏరియాని జోన్స్ గా డివైడ్ చేసి సెల్స్ గా తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మనం విన్నాం. దానిలో ఏం చేసాము, ఉన్న ఏరియా చాలా పెద్దది, ఆ ఏరియాలో మన ఫ్రీక్వెన్సీ సరిపోదు. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని సపోజ్ ఒక సెల్ లో మనం ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తుంటే కొంత పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ తర్వాత సేమ్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎఫిషియెంట్ గా. అది ఒక మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే సెల్ స్ప్లిటింగ్. ఇది కూడా ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే, ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ తక్కువ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూస్ కాకుండా ఇంకా బెటర్ గా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్ గా ఏం చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫిషియెంట్ గా అనే దాన్ని బట్టి ఈ సెల్ స్ప్లిటింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ ఎక్కువ అవుతుంది, బిజీ అవర్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరుగుతున్నారు. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి ఒక సెల్ లో ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఇంత మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే, అన్ని ఛానల్స్ సపోజ్ 50 ఉన్నాయి అనుకోండి, బట్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు 100 ఉన్నారు అనుకోండి, అన్ని ఛానల్స్ ని అంతమందికి మనం అలొకేట్ చేయడం అంటే కుదరదు. ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూస్ ద్వారా కొంత బర్డెన్ తగ్గినప్పటికీ ఇంకా బాగా ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది సెల్ స్ప్లిటింగ్ ద్వారా మనం చేయడం జరిగింది. అండ్ అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సపోజ్ సిఐ అనే సెల్ ఉంటే దానిలో ఎఫ్ఐ అనే ఛానల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అన్నీ ఉంటాయి, అవి సరిపోవట్లేదు. ఆ సెల్ లో ఉన్న యూజర్స్ కి అన్ని ఛానల్స్ సరిపోవట్లేదు. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారంటే ఉన్న ఒరిజినల్ సెల్ ని స్మాలర్ సెల్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నారు, అంటే స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు. దాన్ని ఏమంటామంటే సెల్ స్ప్లిటింగ్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఈ సెల్ స్ప్లిటింగ్ ద్వారా ఛానల్ కెపాసిటీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ యూటిలైజేషన్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతున్నాం. అండ్ ఆ సెల్ స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం, వచ్చే కొత్త సెల్ కి రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఓల్డర్ సెల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హాఫ్ చేస్తాం. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది మన ఒరిజినల్ సెల్. సపోజ్ దీని రేడియస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని హాఫ్ చేస్తాం, అంటే సెల్ స్ప్లిట్ చేసాం, 4 సెల్స్ చేసాం. ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఏమైంది, హాఫ్ అయింది. ఓకే, సో అలా సెల్ రేడియస్ ని హాఫ్ చేస్తూ ఉన్న సెల్ ని, మ్యాక్రో సెల్ ని రేడియస్ హాఫ్ చేస్తూ మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, అంటే వచ్చే ఒరిజినల్ సెల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత ఉంటుందంటే ఓల్డర్ సెల్ కి బై 2 అవుతుంది.
నెక్స్ట్ అలాగే ఏరియా ఏమవుతుందంటే ఓల్డర్ సెల్ బై 4 అవుతుంది. ట్రాఫిక్ లోడ్ ఏమవుతుందంటే 4 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం. దీనివల్ల దీనివల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా యూటిలైజ్ అవుతుంది, ఎలా ఎఫిషియెంట్ గా యూటిలైజ్ అవుతుందంటే, సపోజ్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ రియూజ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తే, నార్మల్ గా అయితే ఇది మొత్తం ఒక సెల్. ఈ సెల్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఇక్కడ మనం F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే, F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది మొత్తం ఒక సెల్ అనుకోండి. అండ్ మళ్ళీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్కడ ఇస్తాం? విత్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్. ఇంకెక్కడో పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లో ఇంకొక సెల్ ఉంటే అక్కడ ఇస్తాం నార్మల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఈ సెల్ ని మనం డివైడ్ చేస్తాం స్మాలర్ సెల్స్. ఇప్పుడు మనం F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక సెల్ ని మనం సెల్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇక్కడే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఛానల్స్ అనేవి ఎఫిషియెంట్ గా మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం అన్ని యూజర్స్. ఇక్కడ F1, ఇక్కడ F2, ఇక్కడ F3, ఇక్కడ F4 ఇచ్చామనుకోండి, పక్క సెల్ లోనే మళ్ళీ ఇక్కడ F1, F2, F3, F4 ఇవ్వచ్చు. బికాస్ వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, బికాస్ వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద సెల్స్. సెల్స్ ని స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్న ఛానల్స్ ని ఎఫిషియెంట్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ పక్క పక్కనే మనం ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ సెల్ మళ్ళీ 4 సెల్స్ చేసాము అంటే విత్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీని మళ్ళీ వేరే ఛానల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. మన ఛానల్ ఉన్న ఛానల్స్ ని మళ్ళీ పక్కనే ఎక్కువ అంటే మళ్ళీ పక్క సెల్ ని కూడా మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఛానల్ అలొకేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఎఫిషియెంట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ పర్మనెంట్ స్ప్లిట్టింగ్, సెకండ్ వన్ డైనమిక్ స్ప్లిట్టింగ్. పర్మనెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, మనం స్ప్లిట్ చేసే ముందే ప్లాన్ గా అంటే ఎంత అంటే ఏ ఏరియాలో మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే మనకి కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయో, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎంత కావాలి, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అసైన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ అలాగే సెల్ సైడ్ సెలెక్షన్ అండ్ ట్రాఫిక్ లోడ్ ఎంత ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ముందే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ముందే ప్లాన్ గా చేసి ఆ తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లాన్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్. దాన్ని పర్మనెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే, అది పర్మనెంట్ గా ఇంకా స్ప్లిట్ చేస్తాం. పర్మనెంట్ గా బేస్ స్టేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అంటే ఇది మనం 4 సెల్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. అంతకు ముందు అయితే ఒక బేస్ స్టేషనే ఉండేది. ఒక బేస్ స్టేషన్ ఈ మొత్తం ఏరియాని కవర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, అన్ని అంటే అలాగే ఒక బేస్ స్టేషన్ ద్వారానే ఇక్కడ ఉన్న అందరి యూజర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎక్కువ ఉండాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం? సెల్స్ ని మనం ఆ సెల్ ని మైక్రో సెల్స్ గా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్క మైక్రో సెల్ లో ఒక్కొక్క బేస్ స్టేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 4 బేస్ స్టేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 బేస్ స్టేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ 4 బేస్ స్టేషన్స్. ఓకే, అంటే ఇందాక ప్రీవియస్ బేస్ స్టేషన్ లో ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎలా ఉండేది? హై పవర్ ఉండాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇంత ఏరియాలో యూజర్స్ కి మనం కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి. అండ్ ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఇంత ఏరియాలోనే మనం ఈ బేస్ స్టేషన్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ని కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ తగ్గిస్తాం, యాంటీనా హైట్ కూడా తగ్గిస్తాం. అండ్ ఇలా పర్మనెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ లో ఏంటంటే ఈ మొత్తం కన్సిడరేషన్స్ అంటే ముందే మనం ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి. అంటే ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, అంటే సెల్ సైడ్ సెలెక్షన్ ఏంటి, అలాగే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అసైన్ చేయాలి, దాని ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఎన్ని అవసరం అవుతాయి, అవన్నీ కూడా ముందే ప్లాన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం. అంటే ఆ తర్వాత బేస్ స్టేషన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దాన్ని పర్మనెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం. అండ్ డైనమిక్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్. అంటే దీనిలో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ట్రాఫిక్ హెవీ అవుతుందో, ఏ ఏరియాలో అయితే ట్రాఫిక్ హెవీగా అనిపిస్తుందో అప్పుడు మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం ఆ ఏరియా. ఓకే, దాన్ని మనం డైనమిక్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం. ఇది కొంచెం టఫ్ జాబ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా స్ప్లిట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, మనకి ఒక్క సెల్ కూడా యూజ్ చేయకుండా ఉంది అంటే అప్పుడు ట్రాఫిక్ లేదనుకోండి, ఆ సెల్ అన్యూజ్డ్ సెల్ అనుకోండి, అది మనం ఎఫర్ట్ చేయలేం. We cannot afford to have a one single cell unused during the cell splitting and during the busy hours. So these are all these are the 2 methods which we have in cell splitting. And second method is cell sectoring. So this is also one of the method in order to increase the
cellular that means in order to increase the channel capacity as well as improve the coverage. So sectoring means so here cell splitting achieves the capacity improvement by essentially rescaling the system. In cell splitting, we are rescaling the system. That means we are splitting the overall cell into subcells. And here we are decreasing the radius. Already we know that the radius becomes half by decreasing the cell radius and keeping the co-channel reuse ratio D by R as unchanged. That means D by R is constant. We are making D by R ratio as constant. That is distance by radius. That ratio is constant, and we are decreasing the radius only. In cell splitting method, we are making the radius as half. And cell splitting increases the number of channels per unit area. Already we know by the use of cell splitting, the number of channels per unit area increases. However, another way to increase the capacity is to keep the cell radius unchanged and seek methods to decrease the D by R ratio. So in cell splitting, we are making the radius as half and we are making D by R ratio as constant. Whereas in cell splitting, we are making the radius as constant. We are keeping the radius as constant, that is unchanged, and we are decreasing the D by R ratio. We are changing D by R ratio. So as we know, that means sectoring increases SIR ratio, that is signal to noise ratio, so that the cluster size may be reduced in this approach. So first, the SAR is improved using the directional antenna, then capacity improvement is achieved by reducing the number of cells in a cluster, thus increasing the frequency reuse ratio. So however, in order to do this successfully, it is necessary to reduce the relative interference without decreasing the transmitter load. So this is one of the method. This is second method in order to increase the system capacity. So in this case, we are using some directional antennas. So by the use of directional antennas, we can increase the signal to noise ratio. By the use of directional antennas, the S/N ratio will be increased. So by increasing the frequency ratio, also, frequency reuse also. So here we have here we have a figure. These two types of these are the two types of sectoring methods. So the co-channel interference in a cellular systems may be decreased, replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several directional antennas, each radiating within a specified sector. So already we know we have some number of co-channel cells. By the method of frequency reuse concept, we have number of co-channel cells, and in order to overcome the co-channel interference, we are placing some directional antenna instead of omnidirectional antenna. So by the use of directional antenna, the given cell will receive interference and transmit with only a fraction of available co-channel cells. That means by the use of directional antenna, we can transmit or we can receive the signals from a fraction of available co-channel cells. So the technique of decreasing co-channel interference and thus increasing the system performance by using the directional antenna is called cell sectoring. And here we have two types of sectoring. First one is 60-degree sectoring. This is and another one is 120-degree sectoring. This is 120-degree sectoring. That means the cell is sectored by 120 degrees, and here we have 60 degrees sectoring. The cell is splitted or sectored by 60 degrees. So ఇక్కడ సెక్టారింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెథడ్ లో కూడా మనం సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. SBN వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అండ్ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ లో మనం ఏం చేసాము అంటే రేడియస్ ని హాఫ్ చేసాం. D/R రేషియో ఏం చేంజ్ చేయలేదు. అండ్ సెక్టారింగ్ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఆర్ వాల్యూ ఏం చేంజ్ చేయం, అంటే రేడియస్ ని ఏం మార్చం అండ్ D/R రేషియో మారుస్తాం. ఓకే, వీఆర్ చేంజింగ్ D/R రేషియో అంటే డిస్టెన్స్ టు రేడియస్, ఆ రేషియో మారుస్తున్నాం. అండ్ రేడియస్ ని మనం అలాగే కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతూ ఆ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేస్తూ సెక్టారింగ్ చేస్తాం. అండ్ దీనిలో మనం SBN రేషియో ఎలా పెంచవచ్చు అంటే డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ యూజ్ చేస్తాం. నార్మల్ గా ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా యూజ్ చేస్తారు. దాని ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ డైరెక్షనల్ యాంటెనా యూజ్ చేస్తున్నాం. డైరెక్షనల్ యాంటెనా యూజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి, SBN రేషియో ఎలా పెరుగుతుంది అంటే నార్మల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ రియూజ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు కో ఛానల్ సెల్స్
ఉంటాయి. కో ఛానల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసే ఛానల్స్. ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసే ఛానల్స్ ని కో ఛానల్ సెల్స్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనం F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేస్తున్నాం. కొంత పర్టిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తర్వాత అదే ఫ్రీక్వెన్సీ అసైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఈ 2 సెల్స్ ని ఏమంటామంటే కో ఛానల్ సెల్స్ అంటాం. అంటే ఇది F1 ఇది సెక్టారింగ్ చేయకముందు. ఇది F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది F1 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోండి. ఇవి రెండిటిని ఏమంటాం? కో ఛానల్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే. సో అప్పుడు ఓమ్ని డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేస్తూ సెక్టారింగ్ చేస్తాం. అంటే ఉన్న సెల్ ని ఏం చేస్తామంటే విత్ సమ్ పర్టికులర్ యాంగిల్, ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ తో సెక్టార్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెక్టారింగ్ మెథడ్స్ చూడొచ్చు. ఇది 120 డిగ్రీ సెక్టారింగ్, ఇది 60 డిగ్రీ సెక్టారింగ్. అంటే ఉన్న సెల్ ని రేడియస్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతూ విత్ సమ్ పర్టికులర్ యాంగిల్ మనం సెక్టారింగ్ చేస్తాం. అండ్ దీనిలో డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనం 3 డైరెక్షన్ యాంటెనాస్ పెట్టామనుకోండి. ఇప్పుడు అంతకు ముందు అయితే ఏం జరిగేది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ సెల్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ కో ఛానల్ సెల్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ ఓమ్ని డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేయడం వల్ల సపోజ్ ఇక్కడ F1 ఉంది, అలాగే ఇక్కడ ఒక సెల్, ఇది కో ఛానల్ సెల్, ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక సెల్. అంటే కో ఛానల్ సెల్స్ ఇక్కడ ఒక 6 ఉన్నాయి అనుకోండి. అన్ని సెల్స్ లో మనం ఓమ్ని డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేస్తాం. ఓమ్ని డైరెక్షన్ యాంటెన్నా అంటే ఏంటి? అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, అన్ని డైరెక్షన్ లో రిసీవ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ సెల్ ఈ 6 సెల్స్ ద్వారా ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. అంటే ఈ 6 సెల్స్ ద్వారా దీనికి ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అన్ని ఓమ్ని డైరెక్షన్ యాంటెనాస్ కాబట్టి. ఓకే. అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎక్కువ అయితే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుందండి? తగ్గుతుంది. బట్ ఇప్పుడు సెక్టారింగ్ చేస్తూ డైరెక్షన్ యాంటెనాస్ ని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సెల్ ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ యాంటెన్నా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ డైరెక్షన్ యాంటెన్నా ఏం చేస్తుంది? ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లోనే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒక డైరెక్షన్ యాంటెన్నా పెట్టామనుకోండి, ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా వరకు మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలోనే సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ పార్ట్ వరకు మాత్రమే ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఏవైతే కో ఛానల్స్ పక్క సెల్స్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏమీ రాదు. బికాస్ దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ యాంటెన్నా. ఇది ఒక డైరెక్షన్ యాంటెన్నా వల్ల అవ్వడం వల్ల ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి రిమైనింగ్ కో ఛానల్స్ వల్ల ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏం చేస్తున్నాం? తగ్గిస్తున్నాం. అంటే S/N రేషియో ఏం చేస్తున్నాం? పెంచుతున్నాం. ఓకే. సో అలా మనం సెక్టారింగ్ చేస్తాం. ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెక్టారింగ్ చేస్తాం. ఒకటి 60 డిగ్రీ సెక్టారింగ్, అంటే ఉన్న సెల్ ని 60 డిగ్రీస్ సెక్టారింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా సెక్టారింగ్ జరుగుతుంది. ఇది 120 డిగ్రీస్ సెక్టార్, అంటే ఓవరాల్ ఏరియాని 120 డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో సెక్టారింగ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇలా మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేస్తూ మనం సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఆర్ కవరేజ్ కెపాసిటీ, ఛానల్ కెపాసిటీ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ.